क्वेश्चन 101 आमे सीधा सड़क हमरो आलोचना को जिबा प्रश्न 101 माने ओडिसा रे उद्यान in कृषि which year निर्देशालय did the Directorate केबे of अलगा हैला? Horticulture separate Options from the होची Directorate of Agriculture and Food Production in Odisha? माने केउ वर्ष ओडिशा रे उद्यान कृषि निर्देशालय कृषि एवं खाद्य उत्पादन निर्देशालय ठारू अलगा होइथिला? ऑप्शंस आर ए 1955, बी 1965, सी 1975, डी 1985। अच्छा, करेक्ट आंसर टी होचे सी 1975। देखंतु एहा खाली गोटे साधारण प्रशासनिक निष्पत्ति नथिला। ताहले ओ कोन थिला? माने राज्य रे जो अधिक मूल्यवान फसल अछि ना, जेमिति कि फळ, पनीपरिबा किमा फूल, हाँ, जाहाको हाई वैल्यू क्रॉप्स कहंती। एकदम ठीक। सेही फसल गुड़िकर विकास उपर एक स्वतंत्र ध्यान देबा निहाती जरूरी थिला। सेथिपाई 1975 रे एही विभाजन करा जायथिला, जहा फଳରେ सेमानंकु निजस्व फोकस मिली पारिबो। वाह, बहुत भलो पदक्षेप। एबे प्रश्न 102 को जिबा। When was the concept of watersheds first introduced in Odisha? अर्थात ओडिशा रे प्रथमे वाटरशेड बा जलविभाजिका धारणा केबे आरंभ होइथला? ऑप्शन आर ए सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956-61, बी फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974-79, सी 8th 5 ईयर प्लान 1992-97, डी नन ऑफ द अबव। एहारो करेक्ट आंसर हेउछि ए सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956-61। एही धारणा आरंभ करिबार गोटे खास उद्देश्य थिला। क्यों उद्देश्य? माने जेउ अंचलगुड़िक संपूर्ण भावे केवल वर्षा जल उपरे निर्भर करंती। अच्छा, रेनफेड एरिया। हाँ, सेठारे वर्षा दिने मृत्तिका क्षय रोकिबा आउ खरा दिने जल संरक्षण रे उन्नति आनिबा पाई ही एही वाटरशेड कन्सेप्ट अणा जाइथिला। बुझिली। ताले आमे देखिबा प्रश्न 103। अंडर व्हिच डिपार्टमेंट डज द ओडिशा वाटरशेड डेवलपमेंट मिशन ऑपरेट? ओडिशा वाटरशेड डेवलपमेंट मिशन बा OWDM केउ विभाग अधीन रे कार्य करे? ऑप्शंस हेउची ए डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस, सी डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट, डी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। करेक्ट आंसर अछि डी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। आपण जानिछंती कि एही मिशन रो मुख्य काम कोन? बुधवे से ही वाटरशेड प्रकल्प गुड़ी को परिचालना करिवा। ठीक, OWDM एक नोडाल एजेंसी भावे काम करे। आउ एहार सबुठु सुंदर कथा हेउची एहार अप्रोच, माने पहाड़ शिखररु उपत्यका पर्यंत बा रिज टू वैली विकास। बाह, रिज टू वैली खूब कौतूहलपूर्ण। ताहले आमे शिक्षा दिग को टिके नजर पकाइबा। प्रश्न 104। In which year was the Odisha University of Agriculture and Technology inaugurated? ओडिशा कृषि एवं वैषयिक विश्वविद्यालय बा OUAT केउ वर्ष उद्घाटित होइथिला? ऑप्शंस आर ए 1956, बी 1961। एहार करेक्ट आंसर हैला डी 1962। माने 24 अगस्त 1962 रे एहा उद्घाटित होइथिला। अच्छा, एहा तो आम पई किति गर्वर विषय जे आमर विश्वविद्यालय समग्र भारत रे द्वितीय सर्वपुरातन। बिल्कुल। आ गोटे मजादार कथा हैला, एहा अमेरिकार लैंड ग्रांट व्यवस्था ढांचारे तैयारी होइछि। लैंड ग्रांट व्यवस्था माने शिक्षा सहित सीधा सड़क चाषी को जोड़िबा कथा कहउचंती तो? हाँ, सेया ही तार मूल लक्ष्य। सेठु आसुची आमर प्रश्न 105। Which act initially established the Odisha University of Agriculture and Technology in 1961? 1961 मसीहारे केउ आईन बलरे प्रथमे OUAT प्रतिष्ठा करा जाइथिला? ऑप्शंस आर ए ओडिशा एक्ट 20 of 1961, बी ओडिशा एक्ट 17 of 1965, सी ओडिशा एक्ट 24 of 1962, डी ओडिशा एक्ट 16 of 1963। एहार करेक्ट आंसर हैला ए ओडिशा एक्ट 20 of 1961। एही आईन ही प्रकृतरे सबु किछि बदलाई देइथिला। किपरि? कारण एहा राज्ୟରେ कृषि शिक्षा ता सह गवेषणा एवं संप्रसारण सेवा बा एक्सटेंशन सर्विसेस। अच्छा, से सबुकु गोटिए जगारे आनिला। बिल्कुल, सेही सबुकु गोटिए जगारे जोड़िबा पई बाटो फिटाई थिला। बहुत भल समन्वय। ताहले आमे ज्ञानर क्षेत्र को जिबा। प्रश्न 106। Which of the following कृषि विज्ञान केंद्रस
was established under the National Agricultural Technology Project in 1982. 1982 ମସିହାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଧୀନରେ କେଉଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଏ କେଉଁଝର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ବି ବାଲାସୋର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ସି ଗଞ୍ଜାମ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଡି କୋରାପୁଟ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡି କୋରାପୁଟ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ କୃଷି ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ହଁ, ସେମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସିଧା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ଠିକ୍, ଆଉ କୋରାପୁଟର ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବାରୁ ଆଉ ସେଠାକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷି ଜଳବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂଆ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫସଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 107 When was the Odisha State Cashewnut Development Corporation Limited incorporated? ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କାଜୁବାଦାମ ବିକାଶ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ବା OSDC କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଏ 1956, ବି 1969, ସି 1979, ଡି 1985। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସି 1979। ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ ଖାସ୍ କାରଣ ଅଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଲାଲ ଲାଟେରାଇଟ୍ ମାଟି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ହଁ, ସେଥିରେ ତ ସାଧାରଣ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏନି। ଏକଦମ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସେହି ମାଟି କାଜୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ। ତେଣୁ ସେହି ମାଟିର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ନିଗମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ବାଃ, ଅନୁର୍ବର ମାଟିକୁ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ଏକ ବିରାଟ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରଶ୍ନ 108 In which year did the government of Odisha declare OSDC as the nodal agency for cashew cultivation or expansion in the state? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେଉଁ ବର୍ଷ OSDCକୁ କାଜୁ ଚାଷ ଓ ଏହାର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଏ 1992, କରାଗଲା। ଆଉ ତାର ଫଳାଫଳ? ତାର ଫଳାଫଳ ହେଲା ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ କାଜୁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନିକାରୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାଜୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ 109 The OSCDC provides technical guidance and assistance to cashew growers on which of the following? କାଜୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ OSCDC କେଉଁ ବିଷୟରେ ବୈଷୟିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଏ ଏରିଆ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍, ବି ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ, ସି କ୍ରପ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ଡି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ଡି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍, ମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ହବନି। ହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଠିକ୍, ଏହି ନିଗମ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଗଛ ଦେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷେତ୍ର ବଢ଼ାଇବା ଆଉ ରୋଗପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ 110 Which of the following is not a main objective of the OSDC? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି OSDCର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଏ to develop land and raise cashew plantations in Orissa, B to manufacture and sell cashew products, C to provide technical guidance and assistance to cashew growers, D to implement the National Cashewnut Development Program. କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି ଟୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ କ୍ୟାଶୁ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍, ମାନେ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଭାବରେ କାଜୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରି କରିବା ଏହାର କାମ ନୁହେଁ। ମାନେ ସେମାନେ ନିଜେ କାଜୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତିନି? ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ହଁ, ସେମାନେ ନିଜେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷିର ବିକାଶ ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା ଉପରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାମ? ବିଲକୁଲ, ବ୍ୟବସାୟଟା ଅଲଗା କଥା। ବୁଝିଲେ, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷିକୁ ଏକ ଶିଳ୍ପ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟରେ କେମିତି ପରିଣତ କରାଗଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 111 When was the Agricultural Promotion and Investment Corporation of Odisha Limited established? ଏପିକଲ ବା Agricultural Promotion and Investment Corporation of Odisha Limited କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଏ 1995, ବି 1997, ସି 1999, ଡି 1996। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଡି 1996। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କୃଷିକୁ କେବଳ ପେଟ ପୋଷିବା ମାଧ୍ୟମ କରି ରଖିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବାନି। ହଁ, ତାକୁ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଦମ, କୃଷିକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ କୃଷି, ଶିଳ୍ପ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ
ବା ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏପିକଲ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏହା କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଜନା କରେ ନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନ 112 Which of the following schemes is not implemented by APICOL? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯୋଜନାଟି APICOL ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ A. ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା, B. Agricultural Entrepreneurship Promotion Scheme, C. National Rural Employment Guarantee Scheme, D. Prime Minister Formalization of Micro Food Processing Enterprises. କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସ୍କିମ୍ ବା NREGS। ଆଚ୍ଛା, ମନରେଗା। ହଁ, ମନରେଗା ହେଉଛି ଏକ ଜାତୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା। ତାହା ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ହାତରେ ଅଛି। ଏପିକଲ୍ ଭଳି କୃଷି ବ୍ୟବସାୟ ସଂସ୍ଥା ହାତରେ ନୁହେଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 113 For which of the following organizations does APICOL act as a virtual office in the state of Odisha? ଓଡ଼ିଶାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ APICOL ଏକ virtual office ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ A. NAFED, B. APIDA, C. NHB, D. FCI. କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି ଏପିଡା। APIDA? ଏହାର କାମ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ? ଆपिଡା ସହିତ ମିଶି APICOL ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ଆଉ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରକୁ ରପ୍ତାନି କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବା ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ 114 What is APICOL's role in terms of Small Farmers Agribusiness Consortium? Small Farmers Agribusiness Consortium ବା SFAC କ୍ଷେତ୍ରରେ APICOLର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ A. Providing subsidies for small farmers, B. Acting as a nodal office for SFAC in the state of Odisha. ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବି ଆକ୍ଟିଂ ଆଜ୍ ଅ ନୋଡାଲ ଅଫିସ୍ ଫର୍ SFAC ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ SFACର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା। ହଁ, ଯାହାକୁ FPO ବା ଫାର୍ମର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କୁହନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏପିକୋଲ୍ ହିଁ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥାଏ ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଶ୍ନ 115 Under which policy does APICOL disburse subsidies? କେଉଁ ନୀତି ଅଧୀନରେ APICOL ସବସିଡି ବା ରିହାଇତି ପ୍ରଦାନ କରେ? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ A. State Health Policy, B. State Industrial Policy, C. State Agricultural Policy, D. State Education Policy. करेक्ट आंसर सी स्टेट एग्रीकल्चरल पॉलिसी। देखंतु राज्य कृषि नीति व्यवहार करी एपिकोल बहुत बड़ प्रोत्साहन देउछि। ଯେମିତିକି କ'ଣ ମିଳେ ସେଥିରେ? ଯେମିତିକି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରି ରିହାଇତି ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଡ଼କୁ ଆସିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 116 Under the administrative control of which government department in Odisha does the Odisha Agro Industries Corporation operate? Odisha Agro Industries Corporation ବା OAIC ସରକାରଙ୍କ କେଉଁ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ A. Agricultural Department, B. Water Resources Department, C. Forest and Environment Department, D. Rural Development Department. ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ମାନେ କୃଷିକୁ ଆଧୁନିକ କରିବା ପାଇଁ 1962 ମସିହାରେ OAIC ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ପାୱାର ଟିଲର ଆଉ ସାର ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷ କାମ ସହଜ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ 117 What agriculture inputs and farm machineries does the OAIC supply and install to help farmers optimize the utilization of available water for irrigation? ଜଳର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ OAIC କେଉଁ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ A. Solar panels, B. Wind turbines, C. Sprinkler irrigation and drip irrigation systems, D. Home appliances. करेक्ट आंसर सी स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स। ଏହି ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ସିଷ୍ଟମ ଖୁବ୍ କାମିକା। ଏହା ଗଛର ଚେରକୁ ସିଧାସଳଖ ପାଣି ଯୋଗାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ତୁଳନାରେ ପାଖାପାଖି 50% ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ କି ନାହିଁ? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାହେଲେ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ?
ପ୍ରଶ୍ନ 118 Which of the following is the OAIC's vision? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି OAICର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ? Options are A. To be a leading provider of agricultural inputs and services in Odisha. B. To contribute to the sustainable development of agriculture in Odisha. C. To improve the livelihoods of farmers in Odisha. D. All of the above. ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଡି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅବଭ୍। ଆଉ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଛରେ ଗୋଟିଏରୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ତାହା କ'ଣ? ଆଧୁନିକ ଚାଷକୁ ସହଜ କରିବା, ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବା ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ କରିବା, ଆଉ ସର୍ବୋପରି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାକୁ ଲାଭଦାୟକ କରିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏବେ ଆମେ କୃଷିର ମୂଳ ଉପାଦାନ ମାନେ ବିହନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ପ୍ରଶ୍ନ 119 Under which scheme does the OSSC organize seed production programs through seed growers in various places in the state of Odisha? ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିହନ ନିଗମ ବା OSSC କେଉଁ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରେ? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ A. MO Seed Scheme, B. MO Bihana Yojana, C. Seed Plus Initiative, D. Seed Growers Empowerment Scheme. କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବି MO ବିହାନା ଯୋଜନା। ମୋ ବିହାନା ଯୋଜନା। ଏଥିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳେ? ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଉଚ୍ଚମାନର ତଥା ପ୍ରମାଣିତ ବିହନ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ବୁଝିଲି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ 120 Who are the key individuals representing the government in the management of the Odisha State Seeds Corporation Limited? OSSC रो ପରିଚାଳନାରେ ସରକାରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଏ? Options are A. Board of Directors, B. Seed Quality Inspectors, C. Seed Certification Officers, D. Agricultural Research Scientists. କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭଳି ଏହାର ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ଏକ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ? ହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଶ୍ନ 121 Which department has administrative control over the Odisha State Seeds Corporation Limited? କେଉଁ ବିଭାଗର OSSC ଉପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି? Options are A. Horticulture Department, B. FCI, C. Agriculture and Farmers Empowerment Department, D. Finance Department. କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମର୍ସ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏହି ବିଭାଗ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଉପରେ ନଜର ରଖେ। କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ? ସେମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନଟା ରାଜ୍ୟର ଋତୁକାଳୀନ ଫସଲ ଯୋଜନା ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ସମାନତା ରଖୁଛି କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେମିତି କାମ କରେ? ପ୍ରଶ୍ନ 122 For what purpose does the Odisha State Seed Corporation serve as the nodal agency for the government of Odisha? କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ OSSC ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? Options are A. Seed production and supply, B. Irrigation development, C. Agricultural research, D. Agricultural marketing. କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏ ସିଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ ମାନେ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଯୋଗାଣ। ଏହାର ମୂଳ କାମ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ? ଆପଣ ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ OSSC ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗବେଷଣା ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଭଲ ବିହନ ଆଣି ତାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରି ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବାଣ୍ଟିଥାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏବେ ଆମେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଥା ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 123 What is the main aim of OSOPICA? OSOPICAର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? Options are A. Regulating the market prices of organic products, B. Conducting research on organic farming techniques, C. Maintaining and providing high-quality seeds and propagating materials through certification, D. Promoting organic products for export. ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସି maintaining and providing high-quality seeds and propagating materials through certification. ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେସନ ବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବା କାମ ଏମାନଙ୍କର? ବିଲକୁଲ ଏହା ଏକ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ବଜାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିହନ ଏବଂ ଜୈବିକ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଆଇନଗତ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଛି କି ନାହିଁ ସେହି କଥା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ। ତାହେଲେ ଏରୁ ସଂସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି କିଏ ଦିଏ? ପ୍ରଶ୍ନ 124
Which organization is responsible for accrediting OSOPCA as an organic certification body? OSOPCA को एक जैविक प्रमाणीकरण संस्था भाବରେ स्वीकृति देबा ପାଇଁ केउ संगठन दायी? Options are A. National Program for Organic Production, B. IFORM, C. CAC, D. All of the above. करेक्ट आंसर हैला ए न्याशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन बा एनपीओपी। आपण जानिछंती एही एनपीओपी काहा अधीନରେ आसे? बोधवे भारत सरकारଙ୍କ अधीନରେ? हाँ, एनपीओपी भारत सरकारଙ୍କର ହିଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଠାରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ମାନେ ଏହାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଆଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଧ। ଏହା ତ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏବେ ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 125. When did OSOPCA get accredited under the National Program for Organic Production? NPOP ଅଧୀନରେ OSOPCA କେବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲା? Options are A. 1st June 2008, B. 1st June 2010, C. 1st June 2012, D. 1st June 2014. ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି 1 ଜୁନ୍ 2012। ଆଉ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ତାରିଖ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? 2012 ମସିହାରେ ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରମାଣିତ ଜୈବିକ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରାଇଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦର ଉଚିତ ଆଉ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାରେ ସଫଳ ହେଲେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମର ଏହି ପ୍ରମାଣିତ ଜୈବିକ କୃଷି ଏଭଳି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାରେ ଲାଗେ, ତେବେ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ କେବଳ ଦେଶ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ହୋଇପାରିବା କି? 126. Consider the following statements about the significance of OSSOPCA's accreditation under NPOP. ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଚାଷୀ ଅତି ଯତ୍ନର ସହ ବିନା କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାରରେ କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ସେ ତାକୁ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ। କିନ୍ତୁ ସୀମାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଗଲା କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଠିକ୍ ସେହି ବିଷୟରେ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିହନ ଏବଂ ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ସଂସ୍ଥା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ OSSOPCA କହୁଛୁ, ସେହି ସଂସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଏନପିଓପି ଅଧୀନରେ ମାନ୍ୟତା ପାଏ, ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଛି। ହଁ, ତେଣୁ ବିବୃତିଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ, ଏହା ସାର୍ଟିଫିକେସନ ମାନକ ନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅପସନ୍ସ ଆର୍ A. Only 1, B. 1, 2 and 3, C. 2 and 3, D. Only 3. ମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1, 2 and 3। ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ କେବଳ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ କେହି ଜଣେ ନିଜ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଲେଖିଦେଲେ ତ କଥା ସରିଗଲାଣି। ଠିକ୍ କହିଲେ, ତାହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏନପିଓପି ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫର୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଭଳି ଏକ କଠୋର ସରକାରୀ ମାନକ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା OSSOPCAକୁ ଏହି ମାନ୍ୟତା ମିଳେ, ଏହା ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ଯେ ହଁ, ଏହି ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାନ୍ୟତା ବିନା ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଜୈବିକ ଚାଷୀମାନେ ୟୁରୋପ ବା ଆମେରିକା ଭଳି ଲାଭଜନକ ବଜାରକୁ ରପ୍ତାନି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶୀୟ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ପାସପୋର୍ଟ ଭଳି। ହଁ ହଁ, ବିଲକୁଲ। ପାସପୋର୍ଟ ନଥିଲେ ଯେମିତି ବିଦେଶ ଯାଇ ହେବନି, ଆମର ହଳଦୀ କିମ୍ବା ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 127. Consider the following statements about the objective of APICOL. ମାନେ ଏପିକୋଲ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିବୃତିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: ପ୍ରଥମ, କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା। କିମ୍ବା ତୃତୀୟ, ବଜାର ସୁବିଧା ଦେବା। ଅପସନ୍ସ ଆର୍ A. Only I, B. Both I and 3, C. Only 2, D. Only 3. ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଓନ୍ଲି ଆଇ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ କୃଷି ସଂସ୍ଥାମାନେ ସେମାନେ ବୋଧେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ଦେବେ କିମ୍ବା ବଜାର ସୁବିଧା ଦେବେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏପିକୋଲ୍ ବା ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲିମିଟେଡ୍ର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା।
ଏହା ଗୋଟିଏ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିଗମ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କେହି ଜଣେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବା କାଜୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାରଖାନା ଖୋଲିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏପିକଲ୍ ତାଙ୍କୁ ସବସିଡି ଦେବ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବନେଇବାରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଯୋଗାଇବ। ଏହା ନାବାର୍ଡ ଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁହେଁ ଯେ ସିଧା ଋଣ ଦେବ, କି ନାଫେଡ୍ ଭଳି ବଜାର ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ ଯେ ଫସଲ କିଣିବ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏଠି, ଯଦି ଏପିକଲ୍ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ଦିଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଚାଷୀରେ ଲାଭ କ'ଣ? ଏହା ତ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାର ହୋଇଗଲା। ନାଇଁ, ସେଇଠି ତ ମୂଳ କୌଶଳ ରହିଛି। ବୁଝିଲେ ତ, ଯଦି ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାରଖାନା ଖୋଲିଲା, ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କର ଟମାଟୋ ବା ଆମ୍ବ ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ସିଧା ସେହି କାରଖାନାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ। ଆରେ ବା! ତେଣୁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ପରୋକ୍ଷରେ ଚାଷୀ ହିଁ ଲାଭବାନ ହେଉଛି। ଶିଳ୍ପ ବିନା କୃଷିର ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 128. Which among the following government bodies and organizations are associated with the cashew development program in Odisha? ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଜୁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଜଡ଼ିତ? ଆଇ. ୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ, ଆଇ. ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଇଭି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଏ. ଓନ୍ଲି ଆଇ, ବି. ଓନ୍ଲି 3, ସି. ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅବଭ୍, ଡି. ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅବଭ୍। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅବଭ୍, ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଇତିହାସ ବହୁତ ଚମତ୍କାର। କେମିତି? ଆମେ ତ ଜାଣୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟେର ବାଲିଆ ଏବଂ ଅଦରକାରୀ ପଡ଼ିଆ ଜମି ଥିଲା। ସେଠି କିଛି ବି ଫସଲ ହେଉନଥିଲା। ସେହି ବିରାଟ ଅନୁର୍ବର ଜମିକୁ ଲାଭଦାୟକ କାଜୁ ବଗିଚାରେ ପରିଣତ କରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ତ ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ କାଜୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା, କାରଣ କାଜୁ ଗଛ କମ୍ ପାଣି ଏବଂ ଖରାପ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ହଁ, ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଥିଲା। ବିଲକୁଲ। ମାଟିରେ ସୁନା ଫଳାଇବାର ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ବେକାର ପଡ଼ିଥିବା ବାଲିଆ ଜମି ଆଜି ହଜାର ହଜାର ପରିବାରକୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ମେଳ କରିବା। 139. ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଇୟର୍ସ। ଲିଷ୍ଟ 1ରେ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ହର୍ଟିକଲଚର, ସଏଲ୍ କନଜରଭେସନ ଏବଂ ୱାଟରଶେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିଶନ। ଲିଷ୍ଟ 2ରେ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 2000, 1977, 1977 ଏବଂ 1945। ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଏ. 3124, ବି. 4321, ସି. 4321, ଡି. 1324। ଏହାର ସଠିକ୍ କ୍ରମ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, A4, B3, C2, D1। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା। ଏହା 1945 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ। ହଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଥିଲା କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା, ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱାଟରଶେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିଶନ ବା ଜଳଛାୟା ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖୁ, ତାହା 2000 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ 50 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଯେ କେବଳ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ କହିଲେ, ଜଳ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକାର ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହା ବହୁତ କିଛି ଦର୍ଶାଉଛି। 1945ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପେଟ ଭରିବା, କିନ୍ତୁ 2000 ବେଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଦଳିଗଲା ପରିବେଶ ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଆଡ଼କୁ। ଆମ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିପରି ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଏହି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ତାର ପ୍ରମାଣ। ଏବେ 130 ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ। ଲିଷ୍ଟ 1ରେ ଅଛି OSCD, OSSC, OSOPCA, ଇମେଜ୍ ଏବଂ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1977, 1999, 1979, 1944। ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଏ. 3142, ବି. 4321, ସି. 4231, ଡି. 1324। ଏହି ମେଳକର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, A3B1, C4, D2। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଜୋର ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ତାହା ହେଉଛି ଇମେଜ୍। ହଁ, ତାର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏକ୍ସଟେନସନ। ବିଲକୁଲ। ଏହା 1999 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି, କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଗବେଷଣା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗବେଷଣା ଯଦି କେବଳ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ବା ବହିରେ ରହିଯାଇବ, ତେବେ ତାର ଫାଇଦା କ'ଣ? ସତ କଥା।
ଏମେଜ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଉପରେ ତାଲିମ ଦେବା। ଅଧିକାରୀମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଲେ ହିଁ ସେମାନେ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏହା ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପୋଲ୍ ବା ବ୍ରିଜ୍। ହଁ, ଆମେ ଯେତେ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ ବାହାର କଲେ ବି ତାକୁ କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ ସବୁ ବୃଥା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୃଷିର ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ବିଷୟ ଉପରେ କଥା ହେବା, ମାନେ ପାଣି। ଜଳସେଚନ। ହଁ, 131 What is the irrigation potential created IPC in Odisha according to the Economic Survey 2022-23 ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2022-23 ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ବା IPC କେତେ? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ A 5.06 ମିଲିୟନ ହେକ୍ଟର୍ସ, B 4.02 ମିଲିୟନ ହେକ୍ଟର୍ସ, C 3.06 ମିଲିୟନ ହେକ୍ଟର୍ସ, D 6.05 ମିଲିୟନ ହେକ୍ଟର୍ସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 5.06 ମିଲିୟନ ହେକ୍ଟର୍ସ। ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏହି ଯୋ ଆଇପିସି ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ନା, ଏହା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଇପିସିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋଟ ଜମିର ସେହି ପରିମାଣ ଯେଉଁଠାରେ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରିବ, ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି। ମାନେ ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲେ। ହଁ, ମାନେ ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ଗଲେ ଯଦି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଡ୍ୟାମ୍ ପୁରା ଭରି ରହେ, ସବୁ କ୍ୟାନେଲ ଠିକ୍ ଥାଲେ ଏବଂ ବୋରୱେଲଗୁଡ଼ିକ ବିନା କୌଣସି ପାୱାର କଟ୍ରେ ଚାଲେ, ତେବେ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 5.06 ନ୍ୟୁଟନ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ପାଣି ଦେଇପାରିବା। ଏହା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା। ଏହା ତ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡୋମିଟରରେ ଥିବା ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ବା ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଭଳି। କମ୍ପାନୀ କହେ ଗାଡ଼ି 200 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାଇପାରିବ, କ୍ଷମତା ଅଛି। ହଁ ହଁ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ରାସ୍ତା, ଟ୍ରାଫିକ୍ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭରର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ କି? ବାସ୍ତବରେ କ୍ୟାନେଲ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ବା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ମାଟି ଜମିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଆମର ପୂରା କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହୁଁ। ଠିକ୍ କଥା। 132 Which district has the highest irrigation coverage in Odisha? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ A ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, B ଗଞ୍ଜାମ, C କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ, D ପୁରୀ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗଞ୍ଜାମ। ଗଞ୍ଜାମର ଏହି ବିଶେଷତ୍ୱ ପଛରେ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଲରୁ ରହିଆସିଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦାୟୀ। ସେଠାରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ବରଦାନ ଭଳି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମରେ ପାରମ୍ପରିକ ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କେନାଲର ଏକ ବହୁ ପୁରାଣ ଆଉ ବ୍ୟାପକ ନେଟୱାର୍କ ରହିଛି। ଆଜି ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନେ ପାଣି ପରିଚାଳନାରେ ବହୁତ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ବିପରୀତ ଦିଗଟି ଟିକେ ଦେଖିବା। Which of the following districts in Odisha has the least irrigation facility? ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କେଉଁଟା ଅଛି? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ A ଗଞ୍ଜାମ, B ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, C ପୁରୀ, D ରାୟଗଡ଼ା। ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ସତରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। ସେଠି ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳକାରଖାନା ଓ କୋଇଲା ଖଣି ଅଛି। ହଁ, ସେଇଆ ତ। କିନ୍ତୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଇଲାରୁ ତ ପାଣି ବାହାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଠିକ୍ କଥା। ଏହାର ଭୂମି ମୁଖ୍ୟତଃ ପଥୁରିଆ, ଆଉ ଏଠାରେ ବଡ଼ କେନାଲ ନେଟୱାର୍କର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଧନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ପଛରେ ଅଛି। ଏହି କଥାଟି ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଉଛି। ମାନେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେଲେ ଯେ କୃଷିର ବିକାଶ ହେବ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, 134 Which block in Puri has no facility for irrigation? ପୁରୀର କେଉଁ ବ୍ଲକରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ହିଁ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ସ ଆ A ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, B ଗଞ୍ଜାମ, C କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ, D none of these। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥିତି ସେଇଟା ହିଁ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ଯଦି ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିବେ, ହଁ, ତାହା ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉପଦ୍ୱୀପ ଭଳି ରହିଛି। ବିଲକୁଲ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ କେବଳ ଲୁଣିଆ ପାଣି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ସେଠାରେ ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳିବେ, ତେବେ ଭୂତଳ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣିଆ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ମଧୁର ଜଳ ସେଚନ ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଆଗରେ ଆମ ଯନ୍ତ୍ରପାତିମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଚଳ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳିଲେ ବି ଯଦି ଲୁଣିଆ ପାଣି ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ତ ଚାଷ ହବନି ନା। ହଁ, 129 Which of the following is not a major irrigation project in Odisha?
ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରମୁଖ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଏ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, ବି ମହାନଦୀ ଡେଲ୍ଟା ବ୍ୟାରାଜ, ସି ଅପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଡି ଅପର କୋଲାବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅପର କୋଲାବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଏଠାରେ ଟିକେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଲୋକଙ୍କର। କାହିଁକି? ଅପର କୋଲାବ ତ କୋରାପୁଟର ଗୋଟେ ବିଶାଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ନିଶ୍ଚୟ, ଏବଂ ଏଥିରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଜଳସେଚନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବର୍ଗୀକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କରି ଗ୍ରିଡ୍କୁ ଯୋଗାଇବା, କୃଷି ଜମିକୁ ପାଣି ଦେବା ତାର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବୁଝିଲି। 136 What are the most important sources of irrigation in Odisha? ଏହା ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳସେଚନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ କ'ଣ? ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ନା ଆଉ କିଛି? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଏ canals and ponds, ବି wells, handpumps and borewells, ସି rivers and lakes, ଡି rain water harvesting systems। ମାନେ ଅନେକେ ଭାବିବେ ଉତ୍ତର ବୋଧେ ଡ୍ୟାମ୍ ବା କେନାଲ ହବ, କିନ୍ତୁ ନା, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ୱେଲ୍ସ, ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପସ୍ ଆଣ୍ଡ ବୋୱେଲ୍ସ। ସତରେ? କେମିତି? ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି। ଛୋଟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାଣି ଆସିବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ବିଲ୍ରେ ଗୋଟେ ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳିବା ବହୁତ ସହଜ। ହଁ, ଶସ୍ତା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ମଧ୍ୟ। ବିଲକୁଲ। ତେଣୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦେଖିବା। 137 Which sources of irrigation constitute around 2/3 of the total irrigated areas in Odisha? ମାନେ ମୋଟ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 66% କେଉଁ ଉତ୍ସରୁ ଆସେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି କେନାଲ, ନଦୀ, ବୋରୱେଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ୟାମ୍। ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୋରୱେଲ୍ ବା କୂଅ। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ଭୂତଳ ଜଳ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ 138 Apart from wells, hand pumps and borewells, what other significant sources contribute to irrigation in Odisha? ଏହି ବୋରୱେଲ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ରେନ୍ ୱାଟର, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ସ, ଡିସାଲିନେସନ୍, କେନାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପଣ୍ଡ୍ସ। ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେନାଲ ଏବଂ ପୋଖରୀ। ଯଦି 66% ପାଣି ଭୂତଳରୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ବାକି ଅଂଶଟି ପୋଖରୀ ଏବଂ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। 139 Which source of irrigation in Odisha is primarily reliant on the collection of rainwater? ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ କେଉଁ ଉତ୍ସ ନିର୍ଭର କରେ? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଏ canals, ବି ponds, ସି wells, ଡି desalination plants। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପଣ୍ଡ୍ସ ବା ପୋଖରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଖରୀ କେବଳ ଆମ ଗାଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଏନି, ଏହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। କେମିତି? ବର୍ଷା ଦିନେ ମୌସୁମୀ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ହୁଏ, ଏହି ପୋଖରୀଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧରି ରଖନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ। ପୁଣି ଖରାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଭୂମି ପୁରା ଶୁଖିଯାଏ, ସେହି ସହାୟତା ପାଣି କୃଷି ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନରେଖା ଭାବରେ କାମ କରେ। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। ଆଗକାଳରେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ପୋଖରୀ ଖୋଳୁଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। 14 Which of the following regions in Odisha predominantly rely on wells and tube wells for irrigation purposes? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ମୁଖ୍ୟତଃ କୂଅ ଏବଂ ନଳକୂଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଏ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍, ବି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍, ସି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍, ଡି ସଦର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍ ବା ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମାନେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ସହ ଏହାର ତୁଳନା କଲେ କ'ଣ ଫରକ ମିଳେ? ପୂର୍ବ ବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ବିରାଟ ବଦ୍ୱୀପ ଆଉ ବ୍ୟାପକ କେନାଲ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି, ଯେଉଁକୁ ପାଣି ସହଜରେ ବୋହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ପାହାଡ଼ିଆ ଏବଂ ଅସମତଳ। ଉଚ୍ଚାଖାଲା ଭୂମିରେ କେନାଲ ଖୋଳି ପାଣି ନେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି ତଳୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ବାହାର କରିବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସହଜ ଉପାୟ। ଭୂଗୋଳ କିପରି ଆମ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଏହା ତାର ଏକ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ। 141
According to the Odisha Economic Survey 2022, what percentage of the net irrigated area in Odisha is irrigated through canals and ponds? Canal ଓ ପୋଖରୀ ଦ୍ୱାରା କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳସେଚିତ ହୁଏ? Options are A 10.02%, B 30.00%, C 40.02%, D 19.98%. ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 19.98%। ଆପଣ ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ତାମାନେ ଯଦି କେନାଲ ଓ ପୋଖରୀ ମିଶିକରି ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ 20% ପାଖାପାଖି ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାକି ଅବଶିଷ୍ଟ 80% ଭାଗ କେବଳ ଭୂତଳ ଜଳ ବା ବୋରୱେଲ୍ ଏବଂ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆରେ ବାପରେ! ହଁ, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମାଟିତଳୁ ପାଣି କାଢ଼ିବା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନା? ଏହା ଏକ ଭୟାନକ ସତ୍ୟ, ବୁଝିଲେ ତ? ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମାଟି ତଳୁ ପାଣି ଶୋଷି ନେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କେନାଲର ବ୍ୟବହାର ଏତେ କାହିଁକି କମିଯାଉଛି? ଏହା ହିଁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 142. Why is the contribution of canals in the net irrigated area in Odisha continuously decreasing? Options are A. High rate of investment and time-taking development. B. Low rate of investment. C. High rate of investment and quick development. D. None. ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ମାନେ ହାଇ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍। ଏହା ବୁଝିବା ଅତି ସହଜ। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ନୂତନ କେନାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଦରକାର। ଆଉ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଗୁଥିବା। ବିଲକୁଲ। ତାଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ବା ଏନ୍ଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ। ଗୋଟିଏ କେନାଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ 20 ବା 30 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ମେସିନ୍ ଆଣି ନିଜ ବେଲ୍ରେ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖୋଳିପାରିବ। ସତରେ, ଚାଷୀଟିଏ ନିଜ ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 20 ବର୍ଷ କେନାଲକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଦରକାର। 143. Which of the following has been a major factor contributing to the improvement of the agricultural system in Odisha? ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନାଲ ନିର୍ମାଣ କମିଛି, ତଥାପି ଐତିହାସିକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? Options are A. Increasing rainfall, B. Establishment of a canal network, C. Tubewell networks, D. Ponds. ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅ କେନାଲ ନେଟୱାର୍କ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଆସିଥିଲା, ତାହାର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା ଏହି କେନାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ମେଗା କେନାଲ ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ରହି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 2ଟି ଫସଲ ବା ଡବଲ କ୍ରପିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କେନାଲ ନେଟୱାର୍କ କଥା ଉଠେ, ଗୋଟିଏ ନାମ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଆସେ। ହୀରାକୁଦ। ବିଲକୁଲ। 144. Where is the Hirakud Dam project located? Hirakud Dam କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? Options are A. Ganges, B. Brahmaputra, C. Mahanadi, D. Yamuna. ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଏକ୍ରସ୍ ଦ ରିଭର ମହାନଦୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେଡ଼ା କାହିଁକି? ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ବିଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘତମ ମାଟିବନ୍ଧ ବା ଅର୍ଥନ୍ ଡ୍ୟାମ୍। ମୂଳ ଡ୍ୟାମ୍ ସହ ଏହାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବନ୍ଧକୁ ମିଶାଇଲେ ଏହାର ମୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 25.8 କିଲୋମିଟର। ଆରେ ବା! କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, 25 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବାର କେବଳ ମାଟି, ପଥର ଆଉ କଂକ୍ରିଟର ପ୍ରାଚୀର, ଯାହା ମହାନଦୀ ଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ନଦୀକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଛି। ହଁ। 145. What is the significance of the Hirakud Dam project in the context of Indian history? ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? Options are A. First river valley project in world, B. First in Asia, C. First multi-purpose project in India post-independence, D. First hydroelectric project. ସଠିକ ଉତ୍ତର ସି, ଫର୍ଷ୍ଟ ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। 1947ରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ବିକାଶର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ତାହାର ପ୍ରଥମ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଥିଲା ହୀରାକୁଦ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଡ୍ୟାମ୍ ନଥିଲା,
ଏହା ନବଗଠିତ ଭାରତର ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍। ସେଥିପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମଧ୍ୟ ସାହସର କଥା। What were the primary purposes of the Hirakud Dam project upon its inauguration in 1957? 1957ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ A. Flood control and tourism, B. Industry and fishery, C. Navigation and environment, D. Power generation and water supply for irrigation. ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ପାୱାର ଜେନେରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଇରିଗେସନ୍। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଥିଲା ଯେ ଏହା ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଭୌଗୋଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଥିଲା। ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷାଦିନେ ମହାନଦୀ ବଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷକରି କଟକ ଓ ପୁରୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକେ ଖରାଦିନେ ପାଣି ଟୋପାଇ ପାଇଁ ଡାହୁକ ପରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ହୀରାକୁଦ ଏକ ବିରାଟ ଭାଲ୍ଭ ଭଳି କାମ କଲା। ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ଅଟକାଇଲା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କଲା ଏବଂ ସେହି ପାଣିକୁ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ିଲା। ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇଲେ କିପରି ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବକୁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ କରିପାରେ, ଏହା ତାର ପ୍ରମାଣ। 147. In which districts does the Hirakud Dam project provide significant irrigation support? କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ A. କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, B. ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦ୍ରପାରା, ଜଗତସିଂହପୁର, C. ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, D. କୋରାପୁଟ, ମଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଣ୍ଡ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ହୀରାକୁଦର କେନାଲ ନେଟୱାର୍କ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ବିଶେଷ କରି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବିଲକୁଲ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଏକ ଶୁଖିଲା ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହୀରାକୁଦ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ବରଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବରଗଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି ବା ରାଇସ୍ ବୋଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କୁହାଯାଏ। ପାଣି କିପରି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇପାରେ, ଏହା ତାର ନିଶ୍ଚକ ଉଦାହରଣ। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ଏବଂ ଜଳ ହିଁ ଅର୍ଥନୀତି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଆଧାରିତ। 49. Where is the Upper Indravati Multipurpose Project located? ଅପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ A. କୋରାପୁଟ, B. କଲାହାଣ୍ଡି, C. ନବରଙ୍ଗପୁର, D. ପୁରୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, କଳାହାଣ୍ଡି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ବିରାଟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଣ୍ଡିର ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏହାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ, ତାହା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଖିବା। ବିଲକୁଲ। 149. In which river basin is the Upper Indravati Multipurpose Project located? କେଉଁ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ A. ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଣ୍ଡ ମହାନଦୀ, B. ବୈତରଣୀ ଆଣ୍ଡ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, C. ଗୋଦାବରୀ ଆଣ୍ଡ ମହାନଦୀ, D. ନନ୍। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଗୋଦାବରୀ ଆଣ୍ଡ ମହାନଦୀ। ମୋ ମତରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ହୀରାକୁଦଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର। ସତରେ? ହଁ, କେମିତି? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଏହା ଏକ ଇଣ୍ଟର ବେସିନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ମାନେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଅବବାହିକାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନଦୀ ଅବବାହିକାକୁ ଜଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଚ୍ଛା। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଗୋଦାବରୀ ଅବବାହିକା ଆଡ଼କୁ ବୋହିଯାଉଥିଲା। ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ସେହି ନଦୀରେ ଡ୍ୟାମ୍ ବାନ୍ଧିଲେ, ପାଣି ଜମା କଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାକୁ କାଟି ଏକ ବିରାଟ ଟନେଲ ବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତିଆରି କଲେ। ଆରେ ବାଃ! ହଁ, ଆଉ ସେହି ଟନେଲ ଦେଇ ପାଣିକୁ ଆଣି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଥିବା ହାତୀ ନଦୀରେ ପକାଇଲେ, ଯାହାକି ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାର ଅଂଶ। ଉପରୁ ତଳକୁ ପାଣି ଖସିଲା ବେଳେ ପ୍ରଚୁର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ପାଣି ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ମୋର ତ ଲୋମ ଟାଙ୍କ ଲୁଟୁଛି। ପାହାଡ଼ ଚିରି ଗୋଟିଏ ନଦୀରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଦୀକୁ ବାଇପାସ୍ ସର୍ଜରୀ କରିବା ଭଳି କଥା ଏହା। ପ୍ରକୃତିର ଗତିପଥକୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିବଳରେ ମଣିଷ କେମିତି ବଦଳାଇ ପାରେ, ଏହା ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଏବଂ ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା 15. What is the significance of the Upper Indravati Multipurpose Project? ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଅପସନ୍ସ ଆର୍
A. Important source of irrigation and power in Kalahandi. B. Flood control. C. Tourist destination. D. All of the above. ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଇନ୍ କାଲାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ 80 ଦଶକର କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ମାନେ ସେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ବାରମ୍ବାର ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କୁଖ୍ୟାତ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କୃଷି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ରପ୍ତାନି କରିପାରୁଛି। ପାଣି ଗୋଟିଏ ଅଭିଶାପିତ ଭୂମିକୁ କିଭଳି ସବୁଜିମାରେ ଭରି ଦେଇପାରେ, ଏହା ହିଁ ତାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ। 151 The Chief Minister of Odisha has recently inaugurated the Dio irrigation project in which of the following districts of Odisha? ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିଓ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି? Options are A. Bodh, B. Mayurbhanj, C. Bargarh, D. Ganjam. Correct answer is B. Mayurbhanj. ତାହେଲେ ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଜିଲ୍ଲା ହଁ ଯେଉଁଠି ଚାଷୀମାନେ ବର୍ଷର 8 ମାସ ଖାଲି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ବସନ୍ତି, ଅଥଚ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ବିଲକୁଲ। ଆଉ ଏହି ଦେଓ ନଦୀ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ବର୍ଷା ନିର୍ଭରଶୀଳ ଚାଷର ଧାରାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ। ମାନେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବା ଭଳି କଥା। ଏକଦମ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷ ଜମି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବାରୁ ହଁ ବର୍ଷା ପାଣି ସହଜରେ ଗଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ମାଟି ଶୁଖିଲା ରହେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ ସେହି ପାଣିକୁ ବର୍ଷାଦିନେ ଏକତ୍ରିତ କରି ରଖାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ହଁ, ଶୀତ ଓ ଖରାଦିନେ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ପାଣି ଚାଷ ଜମିକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନେ କେବଳ ଖରିଫ ନୁହେଁ, ରବି ଫସଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବଢ଼ିଆ କଥା। 152 The recently inaugurated Deo irrigation project would irrigate the agricultural lands of which of the following districts of Odisha? ନିକଟରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ଦେଓ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଚାଷଜମିକୁ ଜଳସିଞ୍ଚିତ କରିବ? A. Sundargarh and Jharsuguda. B. Ganjam and Puri. C. Mayurbhanj and Keonjhar. D. Koraput and Malkangiri. Correct answer is C. Mayurbhanj and Keonjhar. ତେବେ ଏହା କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ନା, ପଡ଼ୋଶୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଲାଭବାନ ହେବ। ଆମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରାୟ 10,000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରିବ। ମାନେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଦେଖିବା, 10,000 ହେକ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 20,000 ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ ସମାନ ବିଶାଳ ଏକ ଶୁଖିଲା ଭୂଭାଗ, ଆଉ ତାହା ହଠାତ୍ ସବୁଜିମାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ରଟି ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚେ, ସେଠାରେ କେବଳ ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ହୋ, ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ବର୍ଷ ତମାମ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଥିଲେ ଲୋକେ ପନିପରିବା, ଡାଳିଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥକରୀ ଫସଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ରୋଜଗାର ବି ବଢ଼ିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖଣି କାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି କୃଷିକୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏହା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏହା ତ ଏକ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 153. Where is Cheligala Multipurpose Irrigation Project located? 153. ଛେଲିଗଳା ବହୁମୁଖୀ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? A. ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, B. ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, C. ବୋଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, D. କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ A. ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ ଶରୀରର ଏକ ଆର୍ଟେରିଆଲ ବାଇପାସ୍ ସର୍ଜରୀ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆର୍ଟେରିଆଲ ବାଇପାସ୍ ସର୍ଜରୀ ମାନେ କିପରି? ତ ଥିଲେ ତାକୁ ବାଇପାସ୍ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶୁଖିଲା ଶିରାକୁ ପଠାଯାଏ। ହଁ। ଏଠାରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଜୋର ନଦୀର ବଳକା ପାଣିକୁ ଏକ ପାହାଡ଼ ଭିତର ଦେଇ ଆଣି ଗଞ୍ଜାମର ଋଷିକଲ୍ୟା ନଦୀରେ ମିଶାଯାଉଛି। ତାହା ପୁଣି 3.13 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ସୁରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ। ଓହୋ, ଏକଦମ ସଠିକ୍ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣ। ଆଉ ଏହି ସୁରଙ୍ଗ ଖୋଳିବାର ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣଟି ବି ବହୁତ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଠ କ'ଣ? ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଜପତି ଅଞ୍ଚଳଟି ଟିକେ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି
ଏବଂ ସେଠାରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବି ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ତା ତଳକୁ ଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ବିଶେଷ କରି ଋଷିକଲ୍ୟା ଅବବାହିକା, ଅନେକ ସମୟରେ ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ପାହାଡ଼ କାଟି ଏକ କୃତ୍ରିମ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଗଲା। ବିଲକୁଲ। ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜଳର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରୁଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଡ୍ୟାମ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜଳ ପରିଚାଳନାର ଏକ ବୃହତ୍ ନେଟୱାର୍କ। ବାଃ, 154 ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ 2 ରିଭର୍ସ। लिस्ट आई। ए सुबर्णरेखा मल्टीपर्पस, बी साल्की मेजर, सी आनंदपुर बराज, डी अपर कोलाब। लिस्ट 2 1 गोदावरी, 2 महानदी, 3 सुबर्णरेखा एंड खरकाई, 4 ब्राह्मणी एंड बैतरणी। माने 144 निम्नलिखित जलसेचन प्रकल्प गुड़िकु सेमानंकर नदी सहित मेल करंतु। The options are A. 3142, B. 4321, C. 3241, D. 1324. Correct answer is C. A3, B2, C4, D1. ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଅପରକୋଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ସମ୍ପର୍କ। हाँ, ତାହା ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏକଦମ, କାରଣ ଗୋଦାବରୀ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନଦୀ ନୁହେଁ ତ, ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ବାହାରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଛି। ସତ କଥା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ହେଲା? କାରଣ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ରାଜନୈତିକ ସୀମାରେଖା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ? ସେମାନେ ନିଜର ଅବବାହିକା ବା ରିଭର ବେସିନ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। କୋଲାବ ନଦୀଟି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସିଧା ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଏହା ଯାଇ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପନଦୀ ସିଲେରୁରେ ମିଶିଛି। ଓହୋ, ମାନେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଗୋଦାବରୀ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ହଁ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜଳ ସମ୍ପଦରେ ହିସାବ କରାଯାଏ, ଅପର କୋଲାବ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଦାବରୀ ଅବବାହିକାର ଅଂଶବିଶେଷ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏହି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ଏବଂ ଡ୍ୟାମ୍ ସବୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ସରକାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଶୁଖିଲା ଜମିକୁ କିପରି ପାଣି ଯୋଗାଇବେ? ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଥ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। 150 in which year was the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana PMKSY launched? 155 Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana କେଉଁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ए 2010-11, बी 2013-14, सी 2015-16, डी 2018-19। करेक्ट आंसर इज सी 2015-16। 2015-16ରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଯୋଜନାର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। ହଁ, ସେ ଦୁଇଟି କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ହେଲା ହର୍ ଖେତକୁ ପାନି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ପର୍ ଡ୍ରପ୍ ମୋର୍ କ୍ରପ୍। ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଣନୀତି। ବାସ୍ତବରେ ହର୍ ଖେତକୁ ପାଣିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ କେନାଲ ଖୋଲିବା, ପାଇପଲାଇନ୍ ବିଛାଇବା ଏବଂ ନୂଆ ଉତ୍ସରୁ ଜମିଯାଏ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା। କିନ୍ତୁ କେବଳ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ, ଆମର ଜଳ ସମ୍ପଦ ସୀମିତ ନ? ଏକଦମ ଠିକ୍। ତେଣୁ ପୁଲର ଡ୍ରକ୍ ମୋର୍ କ୍ରପ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବିଲରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ନ କରି ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ କିମ୍ବା ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା କରି ସିଧା ଗଛର ଚେରକୁ ପାଣି ଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଷ୍ପୀକରଣ କମିବ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଅଧିକ ଅମଳ ହୋଇପାରିବ। ବିଲକୁଲ। 15.6 In the context of PMKSY, what is the role of the Odisha Watershed Development Mission OWDM? 156 PMKSY संदर्भरे ओडिशा वाटरसेड डेवलपमेंट मिशन रो भूमिका कोण? Implement the हर खेत को पानी component, oversee the accelerated irrigation benefit program, serve as the state nodal agency, manage the per drop more crop component. Correct answer is C, serve as the state nodal agency. ଏହି ଯୋଜନାଟି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସି କେହି ତ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ କୋରାପୁଟର ପାହାଡ଼ରେ କେମିତି ପାଣି ରହିବ, ହଁ, ସେଟା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିମ୍ବା ବାଲେଶ୍ୱରର ମାଟିରେ କି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍ଥା ଦରକାର, ଯିଏକି ଏହାର ମଙ୍ଗ ଧରିବ। ଆଉ ସେହି କାମଟି କରୁଛି OWDM,
राज्य स्तରରେ ଏହା ଷ୍ଟେଟ୍ ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ପାଣ୍ଠିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଯେପରିକି ଜଳସମ୍ପଦ କୃଷି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରେ ମାନେ କେଉଁ ଗାଁରେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ହେବ କେଉଁଠି ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେବ ଏହି ସବୁର ବୈଷୟିକ ରୂପରେଖା ଏହି ସଂସ୍ଥା ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ୱାଟରସେଡ୍ ବା ଜଳଛାୟା ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣୁଛୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚାଳନା କିପରି ହୁଏ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଥ୍ୟରୁ ଜାଣିବା 157 When was the Integrated Watershed Management Program IWMP launched 157 ସମନ୍ୱିତ ଜଳଛାୟା ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ IWMP କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା A 2008 B 2009 C 2010 D 2011 କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ B 2009 ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳଛାୟା ପରିଚାଳନା କେବଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ଜରୁରୀ କିପରି ଭାବରେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ସେ ପାଣି କେବଳ ବୋହିଯାଏନି ବରଂ ଉପର ଭାଗର ଉର୍ବର ମାଟିକୁ ଧୋଇ ନେଇଯାଏ ହଁ ସେହି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ବା ସଏଲ୍ ଏରୋଜନ୍ ହେଉଛି କୃଷି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ IWMPର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାଣିକୁ ସେଇଠାରେ ଅଟକାଇବା ଯୋଉଠି ତାହା ପଡୁଛି ମାନେ କ୍ୟାଚ୍ ଦ ରେନ୍ ୱେର୍ ଇଟ୍ ଫଲ୍ସ ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥରବନ୍ଧ ନାଳବନ୍ଧ କିମ୍ବା ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣିର ବେଗକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଏ ଫଳରେ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟି ତଳକୁ ଝରିଯାଏ ଆଉ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଟେବୁଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ବିଲକୁଲ ଏହା ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖେ 158 How many batches of IWMP projects have been sanctioned in Odisha? 158 ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ IWMP ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି A 5 B 6 C 7 D 8 Correct answer is B 6 159 Which districts in Odisha were excluded from the coverage of IWMP? 159 ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ IWMP ପରିସରରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା A ପୁରୀ ଆଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା B ଭଦ୍ରକ ଆଣ୍ଡ ଜଗତସିଂହପୁର C ପୁରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ଆଣ୍ଡ ଜଗତସିଂହପୁର D ପୁରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଣ୍ଡ ଭଦ୍ରକ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ C ପୁରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ଆଣ୍ଡ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠାରେ ବୁଝାପଡ଼ୁନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ପୁରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲା ଯଦି ଜଳଛାୟା ପରିଚାଳନା ଏତେ ଭଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼େ ତେବେ ଏହି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଥର ବାଦ୍ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଭୂଗୋଳ ସବୁଠାରେ ସମାନ ନୁହେଁ ଏହି 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ହଁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଏଠାରେ ମାଟି ତଳେ ଅଳ୍ପ ଖୋଳିଦେଲେ ହିଁ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼େ କାରଣ ଏଠାକାର ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ ତା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଓହୋ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ପାଣି କମ୍ ହେବାର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବରଂ ପାଣି ଅଧିକ ହୋଇ ରହିବାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେୟା ଜଳଛାୟା ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ହେଉଛି ପାଣିକୁ ଅଟକାଇ ମାଟି ତଳକୁ ଛାଡ଼ିବା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣିକୁ ଅଟକାଯାଏ ତେବେ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହିବ ଯାହାକୁ ଆମେ ୱାଟର ଲଗିଂ କହୁ ହଁ ଆଉ ଫସଲ ପଚିଯିବ ସେଠାରେ ପାଣି ସାଇଥିବା ଅପେକ୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବା ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବୁଝିଲି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଥିରେ ସରକାର ନିଜେ ଡ୍ୟାମ୍ ବା କେନାଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯୋଉଠି କେନାଲ ନାହିଁ ସେଠାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ହୋଇପାରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ 160 When was the Biju Krushak Vikas Yojana BKVY launched? 160 Biju Krushak Vikas Yojana କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା A 2000 B 2002 C 2003 D 2001 Correct answer is D 2001 161 What is the objective of BKVY? 161 BKVY ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ A to revive derelict projects and construct new minor irrigation projects through people's participation. B to provide financial assistance to farmers for purchase of agricultural inputs. C to promote sustainable agriculture and increase farm productivity. D to generate employment and improve rural livelihoods. Correct answer is A.
to revive derelict projects and construct new minor irrigation projects through people's participation. ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବା ପିପଲ୍ସ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଶବ୍ଦଟି ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁଆଡ଼େ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବିଲକୁଲ ଫାଉସ ବସାଇ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋଟର ଖରାପ ହେଲେ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ବାବୁ ଆସିବା ଯାଏଁ ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ଓହୋ, ଆଉ ସେତିକି ବେଳକୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ? ଏକଦମ। ଏହି ଯୋଜନାରେ କମିଟି ଗଠନ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମାଲିକାନା ଦିଆଗଲା। ନିଜ ଜିନିଷ ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହେଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସଜାଡ଼ି ପାରିଲେ। 162 What is the contribution of beneficiaries in BKVY projects in scheduled areas? 162 ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ BKVY ପ୍ରକଳ୍ପରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅବଦାନ କେତେ? A. 20% of the capital cost, B. 10% of the capital cost, C. 30% of the capital cost, D. 40% of the capital cost. Correct answer is B. 10% of the capital cost. ମୋର ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପଚାରନ୍ତୁ, ଯଦି ସରକାର ଆଦିବାସୀ ବା ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ 90% ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବାକି 10% ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା କରିଦେଲେ ଅଧିକ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ କି? ଆପାତତଃ ତାହା ଠିକ୍ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଅଲଗା କଥା କହୁଛି। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହଁ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ମିଳେ ଲୋକେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଚାଷୀ ନିଜ ପକେଟର 10% ଦିଏ, ଓହୋ, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ତା ମନରେ ଏକ ଓନରସିପ୍ ବୋଧ ବା ଓନରସିପ୍ ଆସେ ଯେ ଏହି ପମ୍ପ କିମ୍ବା ପାଇପଟି ମୁଁ ନିଜ ପଇସାରେ କିଣା ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା 20% ଥିବାବେଳେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାଖି ଏହାକୁ କେବଳ 10% ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ମାଲିକାନା ବୋଧ ରହିବ ଏବଂ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। 163 Which of the following irrigation projects in Odisha has been sanctioned under Japan International Cooperation Agency JICAA funding? 163 ଜାପାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ସଂସ୍ଥା ଅର୍ଥାୟନରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି? ଅପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଲେଫ୍ଟ କ୍ୟାନେଲ ସିଷ୍ଟମ, ଅପର କୋଲାବ ଇରିଗେସନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ରେଙ୍ଗାଲି ଲେଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ୟାନେଲ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅବଭ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଡି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅବଭ। ଗାଁ ସ୍ତରରୁ ଏବେ ଆମେ ସିଧା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯିବା। ହଁ, ଜାପାନର କଥା। ଜାପାନର ସଂସ୍ଥା JICA ଓଡ଼ିଶାର ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିବେଶ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ନିଜସ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଅଛି। ଆମେ ବିଦେଶୀ ପାଣ୍ଠି ଉପରେ କାହିଁକି ନିର୍ଭର କରୁଛୁ? କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ନା ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ଅଛି? ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ। ଆମର କେନାଲ ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ। ଆଉ କ'ଣ? JICA ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଜାପାନର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହଁ, କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସଠିକ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ସହ କାମ ଶେଷ କରାଯିବ, ସେହି ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଭାଗକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। 164 What is the objective of the Orissa Community Tank Management Project OCTMP? ଓଡ଼ିଶା ଗୋଷ୍ଠୀ ପୋଖରୀ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? A. To repair and rehabilitate minor irrigation tanks in Odisha. B. To increase irrigation coverage and improve crop productivity. C. To enhance income for farmers and improve rural livelihoods. D. All of the above. Correct answer is D. All of the above. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାପାନର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କେନାଲ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଗାଁ ପୋଖରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏକଦମ ସତ କଥା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ସେହି ପୁରୁଣା ସମ୍ପଦକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ପୋଖରୀ କେବଳ ପାଣି ଜମା ରଖେନି, ଏହା ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା କମ୍ୟୁନିଟିର ଜୀବିକା। ହଁ, ପୋଖରୀରୁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନେ ପାଣି ପାଆନ୍ତି। 165 ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଆଇନ ଏବଂ ନିୟମ ଅଧୀନରେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି? A. Pani Management Act 2002 and Pani Rule 2003. B. Pani Panchayat Act 2002 and Pani Panchayat Rule 2003. C.
Water Utilization Act 2002 and Water Utilization Rule 2003. D. Water Governance Act 2002 and Water Governance Rule 2003. Correct answer is B. Pani Panchayat Act 2002 and Pani Panchayat Rule 2003. 166. What is the primary objective of the Pani Panchayat Act 2002? 166. Pani Panchayat Ain 2002 ର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏହି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇନ କାହିଁକି ଆସିଲା ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ କେନାଲ ପାଣି ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା। ହଁ, କି ସମସ୍ୟା? ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିଜ୍ଜାକୁ 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବାର ଅଛି, ହଁ। ଯୋଉମାନେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କୌଣସି ନିୟମ ନଥିବ, ପ୍ରଥମେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକା ପିଜ୍ଜା ଖାଇଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବକ୍ସ ପୁରା ଖାଲି ଥିବ। ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା ଆମର କେନାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ସତରେ? ହଁ, କେନାଲର ଆରମ୍ଭରେ ବା ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ଥିଲା ସେମାନେ ମାତ୍ରାଧିକ ପାଣି ନିଜ ଜମିକୁ ମଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେତେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଫଳରେ ଟେଲ୍ ଏଣ୍ଡ ବା ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁ ନଥିଲା। ଆଉ ଏହି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇନ ଏହାକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କଲା। ବିଲକୁଲ, ଏହା କେନାଲର ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ତଳ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠନ କଲା ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲା, ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ସମାନ ପିଜ୍ଜା ଖଣ୍ଡ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଳସେଚନରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସାମଗ୍ରିକ କୃଷିନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 67. Which policy serves as the basis for the Odisha State Water Policy 2007? 67. କେଉଁ ନୀତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଜଳ ନୀତି 2007 ର ଆଧାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? A. National Water Policy 2010. B. National Water Policy 2002. C. National Water Policy 1995. D. National Water Policy 1985. Correct answer is B. National Water Policy 2002. 168. Consider the following projects in Odisha. I. Integrated Watershed Development Project. IV. National Watershed Development Project for Rain-Fed Area. I. Indo-Danish Comprehensive Watershed Development Project. Which of the above projects were launched in Odisha during the 8th 5-year plan? 168. ଉପରୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅଷ୍ଟମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? A. Only I. B. Both I and II. C. All of these. D. None of these. Correct answer is C. All of these. ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ 1992ରୁ 1997 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ସମୟରେ ବର୍ଷାଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ବା ରେନ୍ଫେଡ୍ ଏରିଆଜ୍ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟଟା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା। ସରକାର ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀବନ୍ଧ କରିଦେଲେ ପୁରା ରାଜ୍ୟର କୃଷି ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଉଚ୍ଚ ଜମି ବର୍ଷା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଏକଦମ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ଡେନମାର୍କ ଭଳି ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ନେଇ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଜଳଛାୟା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକାସଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକାକୀ ପ୍ରୟାସ ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା। 159. When was the Agriculture Policy 2020 of Odisha approved? 159. ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ନୀତି 2020 କେବେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା? A. December 2019. B. December 2020. C. December 2021. D. December 2022. Correct answer is A. December 2019. ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଭିଜନ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ 2020 ଦଶନ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ 2019 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ନୂତନ କୃଷି ନୀତିକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ କଥା। ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ନୀତି ଅଣାଯାଇଥିଲା। ମାନେ ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ବାହାରି ଏକ ଆଧୁନିକ ମଡେଲ ଅପଣାଇବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍। 170. What is the name of the 8-point strategy introduced in the Agriculture Policy 2020 by the Odisha government? 170
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃଷି ନୀତି 2020ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ 8 ସୂତ୍ରୀ ରଣନୀତିର ନାମ କ'ଣ? ए कृषि, बी प्रगति, सी समृद्धि, डी उत्कर्ष. करेक्ट आंसर इज सी समृद्धि. ଆମର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୃଦ୍ଧି ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଏକ ଆକ୍ରୋନିମ୍ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିଟି ଅକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିଗକୁ ସୂଚାଉଛି। ତାହା କ'ଣ ଆପଣ ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ? ନିଶ୍ଚୟ କୃଷିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 8ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି। ଏସ୍ର ଅର୍ଥ ସାଇନ୍ସ ବା ବିଜ୍ଞାନ, ଏର ଅର୍ଥ ଆଡାପ୍ଟେସନ ବା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏମ୍? ଏମ୍ର ଅର୍ଥ ମାର୍କେଟ୍ସ ବା ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆର୍ର ଅର୍ଥ ରିସୋର୍ସ ୟୁଜ୍ ବା ସମ୍ପଦର ସଦୁପଯୋଗ, ୟୁ ହେଉଛି ଅପସ୍କେଲିଂ, ତାପରେ ଡି ମାନେ? ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ ବା ବିବିଧୀକରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଧାନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଫସଲ କରିବା। ଏକଦମ। ଆଉ ଶେଷ ଦୁଇଟି ହେଲା ଏଚ୍ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ବା ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଆଇ ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ବା କୃଷି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ। ଏହି 8ଟି ଉପାଦାନ ମିଶିଲେ ଯାଇ ପ୍ରକୃତ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। What is the main focus of the policy in terms of farmers' well-being and growth? 171 କୃଷକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କ'ଣ ଅଟେ? ଏ ଲାଇଭଷ୍ଟକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ବି ହର୍ଟିକଲଚର ପ୍ରମୋସନ, ସି ଫିଶରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଡି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗ୍ରୋଥ ଇନ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଇନକମ୍। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଡି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗ୍ରୋଥ ଇନ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଇନକମ୍। ମାନେ ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଆମ କୃଷି ଅର୍ଥନୀତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ପ୍ୟାରାଡାଇମ୍ ଶିଫ୍ଟ ଲୁଚି ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କିପରି? ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷି ବିଭାଗ ନିଜର ସଫଳତା ମାପୁଥିଲା, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଧାନ କିମ୍ବା ଆଳୁ ଅଧିକ ଅମଳ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆକାରରେ ଅମଳ ବା ର ଆଉଟପୁଟ୍ ବଢ଼ିଗଲେ ଯେ ଚାଷୀର ପରିବାର ଖୁସିରେ ରହିବ, ତାହା କେବେ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ। ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। କାରଣ ବଜାରର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ବଜାରରେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଦର କମିଯାଏ। ହଁ, ଆଉ ଚାଷୀ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଅଧିକ ଅମଳ କରେ, କିନ୍ତୁ ବଜାରରେ ତାର ପରିବାର ଶାଗ, ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ତେଣୁ ସେହି ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ତା ପାଇଁ କ୍ଷତିର କାରଣ ପାଲଟେ। ଏହି ନୂଆ ନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ବରଂ ଚାଷୀର ପକେଟକୁ କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଲାଭ ବା ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବା। ଲଗାତାର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହିଁ ଅସଲ ମାପକାଠି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। 172 According to the policy, what is one of the key components of achieving the agriculture vision of Odisha? 172 ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ହାସଲ କରିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ କ'ଣ? ଏ ପ୍ରମୋଟିଂ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଫାର୍ମିଂ ମେଥଡ୍ସ, ବି leveraging science and technology, C increasing use of chemical fertilizers, D encouraging manual labor in agriculture. Correct answer is B leveraging science and technology. 17.3 What is the primary focus of the policy with respect to resource use in agriculture? 17.3 କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପଦର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଏହି ନୀତିର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? A Lowering production levels for sustainability, B ensuring resource use efficiency for higher productivity, C promoting wasteful resource consumption, D encouraging excessive use of pesticides. Correct answer is B ensuring resource use efficiency for higher productivity. ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଭ ବା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କଥା କହୁଛେ, ତାହା ତ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ହୋଇପାରିବ। ହଁ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ବିକିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଚାଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା। ଏହି ସମ୍ପଦର ଦକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ରିସୋର୍ସ ୟୁଜ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀର ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସାର ପ୍ରୟୋଗ। ଆଗରୁ ଚାଷୀମାନେ ଅନ୍ଧାଧୁନିଆ ଭାବରେ ୟୁରିଆ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ସାର ବିଲରେ ପକାଉଥିଲେ। ସେଥିରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ମାଟି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ସଏଲ୍ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଟିର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି।
ମାଟିରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଦରକାର କି ଫସ୍ଫରସ୍ ଦରକାର ତାହା ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣି କେବଳ ସେତିକି ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଲା ଏବଂ ଅମଳ ବଢ଼ିଲା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଦକ୍ଷତା। 174. What was the purpose of the Agriculture Policy 2020 of Odisha? 174. ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିନୀତି 2020ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? A. To transform Odisha into a leading agricultural state in India. B. To improve the livelihoods of farmers in Odisha. C. To contribute to the economic growth of Odisha. D. All of the above. Correct answer is D. All of the above. 175. What is the name of the first multi-product mega food park of Odisha? 175. ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ multi-product mega food parkର ନାମ କ'ଣ? A. Meets Mega Food Park. B. Cuttack Mega Food Park. C. Puri Mega Food Park. D. Bhubaneswar Mega Food Park. Correct answer is A. Meets Mega Food Park. ମାନେ ଚାଷୀ ଜଣକୁ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କଲା, ଭଲ ବିହଣୁ ଆଣିଲା, ପାଣି ଦେଲା, ସାଇନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କଲା ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଅମଳ ମଧ୍ୟ କଲା। କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋ କିମ୍ବା ଫଳମୂଳ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହା ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏକଦମ। ସେହି ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇ ବଜାରରେ ବିକିବା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଏହି MITS ମେଗା ଫୁଡ୍ ପାର୍କ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆମର ଅନ୍ତିମ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବା ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ବିନା ଆଧୁନିକ କୃଷି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ବଜାରରେ ଟମାଟୋ ଦର କିଲୋ ପ୍ରତି 2 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସେ, ଚାଷୀ ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗିଦିଏ। ଯାହାକି ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଖରେ ଏମିତି ଏକ ଫୁଡ୍ ପାର୍କ ଥାଏ, ତେବେ ସେଠାରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀମାନେ ସେହି ଟମାଟୋକୁ କିଣିନେବେ ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରି କେଚପ୍ କିମ୍ବା ପ୍ୟୁରି ବନାଇବେ। ଓ ତାହାର ଦୀର୍ଘାୟୁ ବା ସେଲ୍ଫ ଲାଇଫ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ବିଲକୁଲ। ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ କରିହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ କାରଖାନା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ କରିବାର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। 176. What are the benefits of food parks for farmers? ମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଡ୍ ପାର୍କର ଲାଭଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? Option A. Provide farmers with a one-stop solution for all their post-harvesting needs. Option B. Help farmers to get better prices for their produce. Option C. Generate employment opportunities in rural areas. କିମ୍ବା Option D. All of the above. ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଫୁଡ୍ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକ କୃଷି ସହିତ ଆଧୁନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବା ପ୍ରୋସେସିଂକୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବା କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷତିକୁ ଆମେ ବହୁମାତ୍ରାରେ କମାଇ ପାରିବା। ଓହୋ, ମାନେ ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ସପିଂ ମଲ୍ ଭଳି ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ସବୁ ସୁବିଧା ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପାଇପାରିବେ। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। 177. Match the following projects to locations. List I. A. Rice Technology Park. B. MITS Food Park. C. Fishery Harbour. D. Seafood Park. Our list 2 ରେ ଅଛି 1. Deras, 2. Bhubaneswar, 3. Rayagada, 4. Bhadrak. ଏଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅପସନ୍ A 3124, B 2341, C 4321 ଏବଂ D 1324। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, A4, B3, C2, D1। ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝେ ନେବା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଡେରାସ୍ ଅଛି ନା, ସେଠାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ସି ଫୁଡ୍ ପାର୍କ କରାଯାଇଛି। ହଁ, ଡେରାସ୍ରେ। ହଁ, ଆଉ ସେହିପରି ଭଦ୍ରକରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଧିକ ଧାନ ଅମଳ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ରାଇସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାର୍କ ରହିଛି। ବୁଝିଗଲି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ 178. According to the Livestock Census 2019, what was the total poultry population in Odisha? ମାନେ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଗଣନା 2019 ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ କୁକୁଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା A 19.9 ମିଲିୟନ, B 10 ମିଲିୟନ, C 12 ମିଲିୟନ ଆଉ D 27.4 ମିଲିୟନ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, 27.4 ମିଲିୟନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବ ରହିଥିଲା, ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ୟାର୍ଡ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନକୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଏହି ବିପୁଳ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 1799
199. What was Odisha's rank in terms of sheep population among Indian states according to the livestock census 2019? 2019 ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ମେଣ୍ଢା ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ କେତେ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 5th, B 7th, C 9th ନା D 11th? करेक्ट आंसर हेला ऑप्शन सी 9th। देशरे मेंढा संख्यारे ओडिशा ठीक नवम स्थान रे रहिछि। ଆଉ ଗୋରୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ? प्रश्न 180। As per livestock census 2019, what was the rank of Odisha among Indian states in terms of cattle population? माने 2019 गणना अनुसारे गोरु संख्या क्षेत्र रे ओडिशार स्थान केउठी अछि? A 9th, B 10th, C 11th किंबा D 12? एहार करेक्ट आंसर हेउछि ऑप्शन बी 10th। किंतु एथिरे गोटे छोट असुविधा अछि बुझिले तो? जदिओ आमर गोरु संख्या अधिक अछि किंतु अधिकांश हेउछंती सेही देशी प्रजातिर। ହଁ ଦେଶୀ ଗାଈ ତ କମ୍ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି। बिल्कुल। तेणु क्षीर उत्पादन बढ़ाइबा पाई वर्तमान ओडिशा क्रॉस ब्रीडिंग उपरे अधिक गुरुत्व देउछि। ମାନେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ଗଣତି କରି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇଲେ ହବରି, ଆମକୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। एकदम सत कथा। ଆଚ୍ଛା 181. Which buffalo breed is found in Koraput district? कोरापुट जिल्ला रे क्यों प्रजातिर महिषी देखा जानती? ऑप्शन ए पर्लखेमेडी बाइज्ड, बी मंडा, सी जिरांगी, डी आर्नी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आर्नी। ଏହି ଆର୍ନି ପ୍ରଜାତି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଅର୍ଦ୍ଧବନ୍ୟ ଏବଂ ବହୁତ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରଜାତି। माने जंगल रे बुलंती। ହଁ ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କଠିନ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ରହିବା ପାଇଁ ବେଶ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି 182. Which buffalo breed has the highest fat content in milk among South Odishan breeds? ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜାତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ମଇଁଷି କ୍ଷୀରରେ ସର୍ବାଧିକ ଫ୍ୟାଟ୍ ବା ଚର୍ବି ଅଂଶ ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପାର୍ଲାଖେମେଡି ବିସିଡ୍, ବି ମାଣ୍ଡା, ସି ଜିରଙ୍ଗି, ଡି କାଲାହାଣ୍ଡି। यार करेक्ट आंसर हेउछि ऑप्शन बी मंडा। मांडा महिषीर क्षीर रे आपण जानिले आश्चर्य हेबे 8% रु अधिक फैट थाए। ସତରେ ଏତେ ଅଧିକ? हाँ आउ सेइथिपाई ही एहा घियो एवं मिठा तियारी रे खूब उपयोगी होइथाए। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ 183. Which breed other than Manda breed is known for having a high percentage of fat in its milk among the South Odishan breeds? ମାଣ୍ଡା ବ୍ୟତୀତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର କ୍ଷୀରରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିଶତ ଚର୍ବି ଥିବା ଜଣାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜିରଙ୍ଗି ବ୍ରିଡ୍, ବି କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ରିଡ୍, ସି ଆର୍ନି ବ୍ରିଡ୍ ଅଫ୍ କୋରାପୁଟ କିମ୍ବା ଡି ବଫଲୋ ଜର୍ମପ୍ଲାଜମ ପାର୍ଲାଖେମିଡି ବିସିଡ୍। करेक्ट आंसर हेब ऑप्शन ए जिरांगी ब्रीड। मांडा भଳି एही जिरांगी प्रजातिर क्षीर मध्य बहुत उच्च फैट युक्त अटे। ବଢ଼ିଆ ଏବେ 184. According to Economic Survey 2022-23, what is the per capita milk consumption in Odisha per day as compared to the national average? ମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2022-23 ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ହାର ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୈନିକ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ 80 ଗ୍ରାମ, ବି 135 ଗ୍ରାମ, ସି 200 ଗ୍ରାମ ନା ଡି 355 ଗ୍ରାମ? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 135 ग्राम। देखंतो मात्र 135 ग्राम जेतेबेले कि हमर जातीय आहार 400 ग्राम रो भी अधिक अटे। ओहो तामाने यह बहुत कम। बहुत ही कम। आ सेतिपई ही सरकार वर्तमान मुखीर भଳି योजना को द्रुत गति रे आगे नछंती जिमति कि एही गैप को पूर्ण करा जाय परिबो। निश्चय 185. In which region of Odisha are the Manda buffaloes primarily found? ଆମେ जो ମାଣ୍ଡା ମହିଷୀ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖାଯାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ବି ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲାଟୋଜ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ସି ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେଟୋ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ କୋରାପୁଟ ରିଜନ୍ କିମ୍ବା ଡି ୱେଷ୍ଟର୍ନ ମାଉଣ୍ଟେନସ୍ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? करेक्ट आंसर हेउची ऑप्शन सी ईस्टर्न घाट्स एंड प्लाटो ऑफ कोरापुट रीजन। एमाने विशेष करी पूर्वघाट पर्वतमालार कठिन परिवेश रे चली पारंती। ଆଉ ରୋଗ ବେମାରୀ? ସେଇଟା ହିଁ ତ ଏମାନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏମାନେ ପରଜୀବୀ ସଂକ୍ରମଣ ବା
ପାରାସାଇଟ୍ସକୁ ସହଜରେ ସହ୍ୟ କରିବାରେ ବହୁତ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା 186 What is the primary use of the manda buffalo in their native habitat? ନିଜ ମୂଳ ବାସସ୍ଥାନରେ ମାଣ୍ଡା ମହିଷୀର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଡେରି ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ବି ମିଟ୍ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ସି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ନା ଡି ପ୍ଲାଉଇଂ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ଲାଉଇଂ ମାନେ ହଳ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ଲୋକେ ବଳଦ ବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ହଁ ସମତଳ ଜାଗା ବୋଲି। ହଁ, କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟର ଆଦିବାସୀମାନେ ସେହି ଢାଳୁଆ ଆଉ ପାହାଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହିଷୀ ଉପରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏକଦମ ଜୀବନ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ହଁ, ସେମିତି କହିପାରିବେ। 187 Among the listed recognized breeds in Odisha, which one is not a breed of cattle? ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଜାତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଏକ ଗୋରୁ ପ୍ରଜାତି ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଞ୍ଝରପୁରୀ, ବି ଖରିୟାର, ସି ଚିଲିକା, ଡି ମୋଟୁ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଚିଲିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଞ୍ଝାରପୁରୀ, ଖରିୟାର ଏବଂ ମୋଟୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋରୁ ପ୍ରଜାତି। ଆଉ ଚିଲିକା? ଚିଲିକା ହେଉଛି ଏକ ମଇଁଷି ପ୍ରଜାତି। ଏମାନଙ୍କର ଖାସ୍ କଥା ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଭିତରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଥିବା ଲୁଣିଆ ଘାସ ଖାଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ବାଃ, ଏହା ବି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା 188 Which goat breed in Odisha is known for its adaptability to hilly terrains? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଛେଳି ପ୍ରଜାତି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା? ଅପସନ୍ ଏ ମାଲକାନଗିରି ବ୍ରିଡ୍, ବି ରାୟଗଡ଼ ବ୍ରିଡ୍, ସି ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରିଡ୍ କିମ୍ବା ଡି ନାରାୟଣପଟନା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରିଡ୍। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହି ଗଞ୍ଜାମ ଛେଳିଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା ଏବଂ ଲମ୍ବା ଗୋଡ଼ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସେମାନେ ପାହାଡ଼ରେ ସହଜରେ ଚଢ଼ିପାରନ୍ତି? ବିଲକୁଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପୂର୍ବଘାଟର ବୁଦାଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚରିବା ପାଇଁ ଏକଦମ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଅନୁକୂଳ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। 199 Which of the following is not an important breed of goat in Odisha? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଛେଳି ପ୍ରଜାତି ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ମଲକାନଗିରି ବ୍ରିଡ୍, ବି ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ରିଡ୍, ସି ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ରିଡ୍ କିମ୍ବା ଡି ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରିଡ୍। ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ରିଡ୍। କାହିଁକିନା ମଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା ବା ଗଞ୍ଜାମ ଭଳି ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ରିଡ୍ କୌଣସି ପୃଥକ ଓ ପ୍ରମୁଖ ଛେଳି ପ୍ରଜାତି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ବୁଝିଲି। 191 Which sheep breed is known for its presence in the Ganjam district of Odisha? ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ମେଣ୍ଢା ପ୍ରଜାତି ଦେଖାଯାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ କୁଜି ବ୍ରିଡ୍, ବି କୋରାପୁଟ sheep breed, ସି ମଚକୁନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ରିଡ୍, ଡି ଗଞ୍ଜାମ sheep breed। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗଞ୍ଜାମ sheep breed। 191 Where is the wild piglet breed of pig found in Odisha? ଓଡ଼ିଶାରେ wild piglet ପ୍ରଜାତିର ଘୁଷୁରୀ କେଉଁଠାରେ ମିଳନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ tribal villages in Malkangiri, B Koraput region, C Ganjam district, D Rayagada region। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଟ୍ରାଇବାଲ ଭିଲେଜେସ୍ ଇନ୍ ମାଲକାନଗିରି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏହି ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କେମିତି ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ହଁ, ମାନେ କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଗଲେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଏଟିଏମ୍ ଭଳି କାମ କରେ, ଯୋଉଠୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନଗଦ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ। ବାଃ, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଏହା ତ ଏକଦମ ଗୋଟେ ଚାଲୁଥିବା ଏଟିଏମ୍ ପରି। ହଁ, ଏକଦମ। 192 Which breed of pig is associated with the Rayagada region of Odisha? ଓଡ଼ିଶାର ରାୟଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ଘୁଷୁରୀ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ବୁରୁଡି ବ୍ରିଡ୍ ଅଫ୍ କୋରାପୁଟ, ବି ପଣ୍ଡି ବ୍ରିଡ୍, ସି ୱାଇଲ୍ଡ ପିଗଲେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଲକାନଗିରି, ଡି ଧର୍ମାଗର ବ୍ରିଡ୍। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ପୁଣ୍ଡି ବ୍ରିଡ୍। ଏହି ପୁଣ୍ଡି ପ୍ରଜାତିର ଘୁଷୁରୀ ବିଶେଷ କରି ରାୟଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। 193 According to Economic Survey 2022-23, what is the per capita egg consumption in Odisha compared to the national average?
ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2022-23 ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ହାର ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଅଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର କେତେ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ lower than the national average of 91 eggs per year. B higher than the national average of 55. C equal to the national average of 55. D data unavailable. यार करेक्ट आंसर ହେଉଛି ऑप्शन ए लोअर देन द नेशनल एवरेज ऑफ 91 एग्स पर ईयर। देखंतु एही जो पुष्टि साधन अभाव रहिथिला ना ताकू पूरण करिबा पई ही ओडिसा सरकार स्कूल पिलामानंकर मध्याह्न भोजन बा एमडीएम योजना रे अंडा को शामिल करिसंती। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚାହିଦା ବି ବଢ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା 194 In which year did Odisha launch its poultry development policy? କେଉଁ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ନିଜର କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ବିକାଶ ନୀତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 2010-11, ବି 2012-13, ସି 2015-16 କିମ୍ବା ଡି 2018-19। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2015-16 एही नीति अधीन रे ही कुकुड़ा पालन को प्रथम थर पई कृषि आनुषंगिक प्राथमिक क्षेत्र बोली घोषणा करागला। ମାନେ ୟାର ଫାଇଦା କ'ଣ ମିଳିଲା? फायदा बहुत मिलेला जहा द्वारा व्यवसायी को विपुल सब्सिडी मिलिला एवं कमर्शियल रेट बदल रे रिहायती मूल्य रे भी विद्युत जोगाई दियागला। ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା। 195 What initiative was taken to boost backyard poultry in Odisha? ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାକ୍ୟାର୍ଡ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ Assistance was provided to 7500 BPL beneficiaries in selected 30 districts. B. Establishment of 48 district poultry hatcheries. C. Both A and B. D. None of the above. करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। एही दुईटी जाक पदक्षेप गरीब परिवार गुड़िकर आय वृद्धि रे बहुत सहायक होईची। बुझले तो? हाँ 196 Which sector in Odisha has significant potential for income, livelihood and self-employment generation? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ, ଜୀବିକା ଏବଂ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ପୋଲ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ଟର, ବି ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର, ସି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର ନା ଡି ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पोल्ट्री सेक्टर। देखंतु जदियो कृषि आमर मेरुदंड किंतु कुकुड़ा पालन पई बहुत कम जमी दरकार हुए। जेमिति कि ब्रॉयलर कुकुड़ा मात्र 40 दिन रे बिक्री पई प्रस्तुत होई जानती। तेणु ग्रामीण महिला और युवक माने बहुत सहजरे ଏହା କରିପାରିବେ। ଅଳ୍ପ ଜାଗା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଏହା ସତରେ ଏକ ବିରାଟ ସୁଯୋଗ। एकदम District poultry hatcheries were established. କେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 48ଟି ଜିଲ୍ଲା କୁକୁଡ଼ା ହ୍ୟାଚରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ NRLM, ବି ନାବାର୍ଡ, ସି RKVY ନା ଡି SGSY? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी SGSY माने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यह एक प्रमुख दारिद्र्य दूरीकरण कार्यक्रम अटे। ମାନେ ସେଇ SHG ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ। हाँ सैया यह ग्रामीण गरीबंकु स्वयं सहायक गोष्ठी मध्यमरे संगठित करी हैचरी भली संपत्ति प्रदान करे। ବୁଝିଲି 198 In which city or town in Odisha is a government poultry farm not located? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସହରରେ ସରକାରୀ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଅବସ୍ଥିତ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସି କୋରାପୁଟ, ଡି ସମ୍ବଲପୁର? करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन डी संबलपुर। आम संबलपुर सहर रे कोनोसे सरकारी कुकुड़ा फार्म नाही। ଆଚ୍ଛା 199 How do government goat farms contribute to the overall development of the livestock sector in Odisha? ମାନେ ସରକାରୀ ଛେଳି ଫାର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ କ୍ଷେତ୍ରର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ by providing quality breeding stock, B by promoting improved goat rearing practices, C by increasing goat production and income for farmers, किंबा D all of the above? यार करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एगुड़िक गुणात्मक प्रजनन जोगाइबा सहित चासी मानकर उत्पादन आउ आय वृद्धि रे बहुत साहाय्य करंती। ତାହେଲେ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 200 Which district in Odisha does not have a government goat farm? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ଛେଳି ଫାର୍ମ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ବୁଲାଙ୍ଗୀର, ବି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସି ଦେଓଗଡ଼ ନା ଡି
କେଉଁଝର ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ସରକାରୀ ଛେଳି ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ମାନେ ସେଠାରେ ଭଲ ବ୍ରିଡ୍ ରଖାଯାଏ? ହଁ, ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରଜାତିର ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି ରଖାଯାଏ ଏବଂ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାହା ବଣ୍ଟାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଛେଳିମାନଙ୍କର ଜେନେଟିକ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଫାର୍ମ ନାହିଁ।